अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर। न्यूज़ आसपास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, ज़मीर अहमद ख़ान जो एक जाने माने लीडर हैं, उनके घर पे ईटी रेड हो गया है। इसलिए हमारे चन्नपटन के तमाम काउंसलर्स और लीडर्स जैसे कि सुनील, ब्लैक कांग्रेस प्रेसिडेंट सीपी चरस चंद्रा और म्यूनसिपल काउंसलर वासिल अली ख़ान, बाबा शाह और दीगर म्यूनसिपल काउंसलर लीडर्स तब सब लोग दरगाह आखिल शाही चन्नपटन में सब एक यहाँ एक गए, जिसमें दुआ के लिए और चादर पोशी और ಗೋಸ್ಕರ ದರ್ಗಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಈ ಕೇಸನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿ. ಇದು ಏನಂದರೆ BJP ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಹುನ್ನಾರ. ಇದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಲೀಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BJPನವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇನಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಗಿಸೋದು, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪದಾರ್ಥದ ರೇಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜನಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಟೆರರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಹುನ್ನಾರ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಟೆರರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಅವ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಇಡೀ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಥರ ನಾವು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಏನು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಸೇರಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ದಿಕ್ಕೆಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ರೈತರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ BJP ಧೋರಣೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ದಿಕ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಏನಿದೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. करके तेरे महिबंदों की बारगाह में हाजिरी दे अल्लाह, उनके ऊपर जो भी परेशानियाँ आई हुई हैं उन परेशानियों को दूर अता फरमा। इलाही वो खिदमत खल्क़ के लिए जो इंसान आगे बढ़ रहा था और उनके मुहिबिन मोतक़िदीन ने तेरे महिबंदों की बारगाह में अर्ज़ी लेकर के हाजिर हुए अल्लाह, उस खिदमत को कबूल फरमाते हैं। उस खिदमत के सबब में उनको हर मुश्किलात से, आफात से, बलैयात से नजात अता फरमा। इलाही जो यहाँ पे हाजिर हुए हैं ये लोग भी अगर जो मुश्किलात में फंसे हुए हैं अल्लाह, उनको भी मुश्किलात से नजात अता फरमा। इलाही जो खिदमत इस्लाम के अंदर और जो भी हमारे हिंदू भाई जो हजरत भी हाजिर हुए हैं, कौंसलर साहब जो लोग भी हाजिर हुए हैं अल्लाह, बिलखुसूस तेरे महिबंदों की बारगाह में बिलखुसूस आली जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब की इस अर्ज़ी को लेकर के हाजिर हुए हैं अल्लाह। यह कौम का लीडर जो तमाम लोगों की खिदमत करता हुआ आ रहा है अल्लाह, उस पर जो मुसीबत आई हुई है अल्लाह, उस मुसीबत से नजात अता फरमा। हर आफात, बलियात, मुश्किलात से दूर नफ़र फरमा। सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला शहीद करबला के वास्ते। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में नरंज दिखाना मौला। बैठे हैं दर पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान की हालत में उठाना मौला। इकार खैर अल फातिहा। ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರು, ರಾಜ್ಯ ಕಂಡೆದಂಥ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರವರು ಇವತ್ತು PD ಅವರು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದರ್ಗಾಗೆ ಬಂದು ಆ ಇಡೀ ಏನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ದರ್ಗಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ 23ನೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹಿಂದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಈ ಹೋರಾಟನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. मैं वासिल अली खान काउंसलर, तमाम भाइयों को मेरा सलाम। आज हम दरगाह आखिर शाही बड़ा मकान चनपटन में हाजिरी दिए हुए हैं। बिला मजहब के गैर कौम हम काउंसलर्स बिरादरान इस्लाम सब हाजिर होकर कल जो हादिसा हमारे कौमी रहनुमा जनाब बीरजर ज़मीर अहमद खान के ऊपर जो गुजरा है, जो इंतखाम की सियासत है ये बीजेपी की, ये बदला लेने की नीयत से इसके पीछे बहुत सारे दूसरे पार्टी के भी सियासतदान हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि आज कौम का एक लीडर को अगर ऐसा धक्का दिए तो आइंदा हमारे को फ़ायदा होता है, और बोल को उन्हें समझ गई इनको फ़ायदा नहीं होता है, इनको उल्टा नुकसान होता है। क्यों अगर बोले तो सब जानते हैं आज कर्नाटक के अंदर हर मुसलमान आज हमारे कौम का कोई लीडर है तो बीरजर ज़मीर अहमद खान है। ये बीजेपी की और दूसरे पार्टियों की जो साजिश है ये नाकाम रहेगी, क्योंकि ये पहले भी यूपी के अंदर दूसरे रियासतों के अंदर ऐसा ही कर लेके आ रहे हैं। जैसा कि आज़म खां जो यूपी के अंदर एक मास लीडर थे, उनको भी इसी तरह जालों में फंसा कर उनको बहुत सी तकलीफ़ें दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा। ये IMA के इसमें हो या दूसरे इसमें हो, इसमें ज़मीर अहमद खान का कोई ये नहीं है। 2 साल पहले ही इसका पूरा उन्होंने ईडी को IT को उसका पूरा तफसील दे चुके हैं। ये बिला वजह तकलीफ देने के, इनको अजियत पहुंचाने की नीयत से आज ये कदम उठाए हैं। अल्लाह इनको हर मुसीबत से बचाए और नज़र बद से बचाए। हम कौम, सारी मिल्लत, तमाम बिरादरान गैर कौम जितने भी हैं हमारे बिला मजहब व मिल्लत सब इनके साथ हैं। अगर आइंदा इसी तरह से उनको अगर कोई तकलीफ पहुंचाई तो हम सड़कों पर उतर कर उनके फेवर में उनके साथ हम कदम ब कदम रहकर एहतजाज करेंगे। और पूरे ब्लॉक कांग्रेस जो भी हमारे भाई हैं, काउंसलर्स हैं, सब बाबा हैं, मतीन हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सुनील हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर शरद चंद्र हैं, साबिक है वीरेगौड़ा हैं, सादत हैं, वसीम हैं, और जितने भी खिजर है सब नहीं, जितने भी हमारे लीडर हैं सब पूरे हमें उतर कर सड़कों पर एहतजाज करने पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। जो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार जो मिलकर ये ज़मीर अहमद साहब को एक माइनॉरिटी एक पावर लीडर बोल के इनको कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, इनको अंशान से देखने नहीं हो रहा है। वैसे तो हिसाब से हमारा माइनॉरिटी एक शेर जो है ज़मीर अहमद साहब, ये बीजेपी की जो सरकार जो चल रही है अब नई बने हुई है, उनके जो प्रॉब्लम की वजह से ईडी रेड कर रही है ज़मीर अहमद को। उनके MLA जरा डर को कोई आगे कदम न को उठाने दे बोल ज़मीर अहमद के ऊपर टारगेट बनाई सी है। इनकी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होता है। जो इनके MLA जो हैं पार्टी से रीजन करने वाले हैं, कितने की पार्टी छोड़ कर आने वाले हैं, वैसा इनको ईडी रेड करा को इनके MLA को बचाने के वास्ते डर बिठाई सो बीजेपी गवर्नमेंट जो इनके पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने सब काम कर रही सो। मुसलमानों के ऊपर बहुत टारगेट, कौन भी आगे बढ़ को गया तो इनके ऊपर टारगेट। रुपया कमाए तो ज़मीर अहमद साहब बाहर ने गरीब और को इमदाद गरीबों को बांट रही है। उनके खुद ही का मेहनत का पैसा है, किसी का चोरी का पैसा नहीं है। ईडी जांच करन दे, CBI जांच करन दे, सच्चाई सामने क्या भी आए थे। आखिर शाह वली की दरगाह के सामने हमें खड़को बोल रही। अल्लाह ताला उनकी ताकत अभी दें दे, अभी उनको हिम्मत दें दे। गरीब गौर को ऐसे लॉकडाउन के अंदर इतनी बड़ी मेहनत करी, हर घर को राशन किट दी, हर घर बीमारियों वाले को ले जाकर ट्रीटमेंट कराई। अल्लाह ताला इनकी हमारी हयाती भी अल्लाह बीरजर ज़मीर अहमद के को हयाती दें दे, 100 साल जींद है, और उनकी हिम्मत अभी दें दे। हमारी कौम उनके साथ है, हमें इनके साथ इन्होंने क्या भी इनको कांग्रेस पार्टी है तो मदद के साथ हम उनके साथ हैं। इसी तरह जनाब वीरेगौड़ा से भी इस बारे में बात करते हैं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನು ನಿನ್ನೆ BJP ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮನೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು BJP ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕುತಂತ್ರ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮೈನಾರಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು MP ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಖಂಡನೀಯ, ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಸೂರ್ಯ ಹುಡ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದರೆ BJPಯವರು ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಈಗೇನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಸ್ ಕೊಡಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಗ್ಗುನಲ್ಲ, BJPಯವ್ರಿಗೂ ಎದುರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ BJP ಕೊನೆ ಮುಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಕೊನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ. थैंक यू वेरी मच. ज़मीर अहमद खान को परेशान करने के लिए, क्योंकि वो बेबाक तरीके से यहाँ रियासत के अक़लियतों की आवाज़ सामने रख रहे थे. उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए एक साजिश के तहत मरकज़ की BJP हुकूमत ED का इस्तेमाल कर रही है. इससे पहले भी हमारे कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट DK शिवकुमार साहब पर भी ED का इसी तरह से इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत बना रहे थे और यहाँ BJP की साजिशों को नाकाम कर रहे थे. इस तरह DK शिवकुमार पर जिस तरह किया गया था, इसी तरह यही हरबा BJP हुकूमत मरकज़ की हमारे कर्नाटक के अक़लियतों के क़ायद BZ ज़मीर अहमद खान पर भी कर रही है. जिस तरह DK शिवकुमार साहब अपनी एक सियासी ताकत जो थी, क़ुव्वत थी उनकी, इस साजिश को नाकाम करते हुए उभरे हैं. हमें उम्मीद है कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब भी इस साजिश को नाकाम करते हुए और ज़्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे. शुक्रिया.